जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में मेष राशि कथा आलोचना करथिले। आज एपिसोड में वृष राशि विषय आलोचना करबा। हला 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास वृष राशि व्यक्ति मान पई किभଳି रहबो, की शुभ फल अशुभ फल दउछि विषय आलोचना करबा। दर्शक बंधु देखो मुझे दुईटा चित्र करछि, चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2। कहीं चित्र नंबर 1 2 एमती गोटे घर कर बुझाऊँ। देखो मु सब कौन एमती गोटे लिखि दी था खाली कैमेरा आगे छिड़ा कही था ये मसरे आपंकर आय या व्यय या शारीरिक स्वास्थ्यगत समस्या या स्वास्थ्य या आप पारिवारिक संपर्क दाम्पत्य संपर्क या सब कथा कही दी जाता। कहीं गोटे चित्र कर ग्रह मान कौटी किए रही से कहीं आलोचना कर बुझु प्रकृत कौन जो आप आर्थिक समस्या देखा दौर कहीं मुझे पर्टिकुलर जमी ज्योतिष शास्त्र हिसाब से आप बुझीपारे ग्रहटा ग्रह सांगे रोचे से मोर गोटा आपंकर आर्थिक समस्या देखले, शारीरिक समस्या देखले, स्वास्थ्यगत समस्या देखले, आप परिवार भीतर समस्या देखले, एगुड़ा सब आप देखा आप बुझी पारे। मुझे कही कैमेरा आगे कही था छाड़ से कथा जे वृष राशि व्यक्ति मान कहीं देखो मु दुईटा चित्र कर उद्देश्य हूँ ग्रह मान कौन करेंगे गृह परिवर्तन करते। ग्रह मान आम जो कुंडली देखुचे जो कुंडली आपंकर कुंडली कौन हुए ना आप देखो ग्रह मान सब कहते एवठू मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला विछा धनु मकर कुंभ मीन ये जो 12टा राशि रहा 12टा राशि ग्रह मान कौन करती सब आंटी क्लॉक वाइज सब बुलती है। रवि गोटे राशि रही काल हूँ गोटे राशि के अतिक्रम करने रवि 30 दिन समय ना गोटे मस गोटे राशि रुहति, चंद्र गोटे राशि 2.5 दिन रुहति, मंगल गोटे राशि 2.5 मास रुहति, बुध गोटे राशि 2.5 दिन जो 18 दिन रुहति, बृहस्पति गोटे राशि 13 मास रुहति, शुक्र 25 दिन रुहति, शनि 2.5 वर्ष रुहति है, राहु एवं केतु 18 मास 1.5 वर्ष रुहति। एमान कौन प्रति राशि ये समय रुहति तो से अनुसार जी समय रही से गृह परिवर्तन करेंगे। तेणु फेब्रुआरी मसरे रवि आम जाने गोटे राशि के दिन रोच गोटे मस रोच रवि अध मास रही सारे रवि मकर कौटी पलि आसे कुंभ को पलि आसवे, बुध से अनुसार मकर कुंभ को पलि आसवे है। चंद्र तो 2.5 दिन लेखा रे प्रति राशि बुझिपारे। तेणु विशेषकर आम चंद्र को लेकर मसर प्रेडिक्शन टा करवा। चंद्र स्थिति आप देखो चंद्र ए मास कौट रहे चंद्र 6-7 मासर प्रथम अर्धटा आप देखो चंद्र 6-7-8 ये 3 दिन वृषर रही है 6-7-8 6 तारीख 7 तारीख 9 तारीख 10 तारीख मिथुन रहे 11-12 को कर्कट को पलि आसिले है। आम जाने कौन ना चंद्र प्रत्येक केवल चंद्र प्रत्येक ग्रह निजर स्वराशि उच्च राशि कि मित्र राशि शुभ फल दिखते। उच्च राशि स्वराशि 100% फल देला बेले मित्र राशि 50% फल दिखती शुभ फल फल दिखते शुभ फल दिखती है। स्वराशि उच्च राशि 100% शुभ फल देउथिबा बेले मित्र राशि 50% शुभ फल दिखती बुझिपारे। तेणु चंद्र मेष राशि शुभ फल देवे है। आप कहीं देखो मेष ठार आलोचना करवा मेष राशि कहीं चंद्र सब चंद्र रहा मेष रहीगला है बुझिपारे। चंद्र 4-5 ये 2 दिन आप मेष राशि रे मेष राशि मेष राशि द्वादश भाव शनि तृतीय दृष्टि देखले चंद्र को वृष राशि व्यक्ति माने शनि तृतीय से चंद्र को देखिले यहाँ द्वादश भाव वृष राशि व्यक्ति जेहेतु शनि दृष्टि शनि चंद्र विष जग सृष्टि है द्वादश भाव बुझिपारे। तेणु 4-5 2 दिन आप सतर्कता अवलंबन करेंगे कहीं समय अजथा व्यय अजथा खर्च आप पैसा अकस्मात धन व्यय आप चाहे नथिबे गोटे खर्च आसी पहुंचे बुझिपारे। ये समय भितर आपनकर
କଥା ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଯିବେ, ଏ ସମୟରେ ରାଗିକିରି ଆପଣ କଥାଟା କଣ କହିଦେବେ ଏମିତିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ସମୟରେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6, 7, 8 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ରାଶି ରହିଲେ, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ 6, 7, 8 ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। 9, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର 6, 7, 8 ଏଇ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏ ସମୟରେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି, ରାଜା କରିଦେବି ହେଲା। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ, ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କୌଣସି କାମ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କାମ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧନୀ ହେବି ହେଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କିଏ? ସେ ଧନୀ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଧନୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ, ବଡ ଲୋକର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବଡ ଲୋକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ବଡ ଲୋକ କଣ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲା ସେ ବଡ ଲୋକ? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଧନୀ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଧନୀ, ସେ ବଡ ଲୋକ ନୁହଁ ହେଲା। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନେ ବଡ ଲୋକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିଏ କର୍ମରେ ବଡ, ଯିଏ ମନରେ ବଡ, ଯିଏ ଦାନରେ ବଡ, ଯିଏ ଧର୍ମରେ ବଡ, ଯିଏ ପରୋପକାରରେ ବଡ, ସିଏ ହେଲା ବଡ ଲୋକ। ଯାହା ପରେ ପଇସା ରହିଲା ସେ ଧନୀ ହେଇପାରେ, ବଡ ଲୋକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ ଲୋକର ପରିଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ବଡ ଲୋକର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ବଡ ଲୋକ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ପଇସା ବାଲା ହେଇପାରେ, ଧନୀ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ବଡ ଲୋକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାଗ୍ୟ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣତି ଧନୀ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ବାହାରିବେ? କୋଟିପତି କେଇଟା ବାହାରିବେ କହିଲେ ଦେଖିବା? ହଁ, କୋଟିପତି କେଇଟା ବାହାରିବେ? ଆଜିକାଲି ଦିନରେ କୋଟିପତିର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କୋଟିଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ 10, 15 କୋଟି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କିଏ ହେଇଥିବ? ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଲୋକ, କେଇଟା? ଗୋଟିଏ 2ଟା ବାହାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଣେ ଅଧେ ବାହାରିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକ ତ ସମାନ ହବନି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ନେଇକରି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ 2 to 3% ଲୋକ, 2 to 3% ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଲକି ପର୍ସନ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ ବା ଜାତକ ସେମିତି ହେବେ, ଗ୍ରହ ମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ 2 to 3% ଲୋକ ବି ବହୁତ, 1 to 2% ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, 1 to 2% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ହେଇଥିବେ, 1 to 2% ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 1 to 2% ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 to 2% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ବାଲା ହେଇଯିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ସମାନ ହବେ କେମିତି? ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହବ? ଆପଣ କର୍ମ ଅଧିକ ଜଲୁଡେ ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇ, ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଗପିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ 2ଟା ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧରେ କହିଲି ନା, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଗଲା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପଳେଇଲେ 6, 7, 8 କୁ ଆପଣ ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି? ବୃଷ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚାର ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ, ଯୋଉ କାମ ହଉନଥିଲା ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯୋଉ କାମଟା ଅଟକି ରହିଥିବ, ଯୋଉ କାମଟା ଚାହୁଁଥିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ଗୁଡା ହେଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 9, 10 ମିଥୁନ ରାଶି ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଭଲ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସପୋଜ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧାର ଉଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଫେରୁନି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଧାର ନେଇଥିବା ପଇସା ସେ ଫେରେଇଦେବ। କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଗୋଟେ ଧାର ଉଧାର ମାଗିଥିବେ, ସେ ଲୋକ ଆପଣ ଦବା କଥା, ସେ ଲୋକ ଆପଣ ସେ ପଇସା ଦବ।
किंबा आपण କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋନ ଫୋନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଟିକି ସେଟା ହେଇଯାଉ କି ପେନସନ ର ଯୋଉ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଅଟିକି ରହିଛି ପେନସନ ଆର୍ଥିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟ ଭିତରେ ରହିବ ହେଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଲା କୋଉଠିକି କର୍କଟ ରାଶି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନିଜ ରାଶିରେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଚନ୍ଦ୍ର 100% ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ହେଲା। 11-12 ତାରିଖ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି କର୍କଟ ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କର୍କଟକୁ ପଳେଇଲା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ରାହୁ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ଏବଂ ରବି ଏଠି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱ ରାଶିରେ ଥିଲେ ବି ନିଜ ରାଶିରେ ଥିଲେ ବି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କିଏ ସେ କ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟା ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ ରବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରହିଲା। ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ, ରାହୁ ରବି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ହୁଏତ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ହେଇପାରେ। ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ତ ଆପଣ ପୀଡିତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ହେଲା। ମାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ ହେଲା। ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି କ୍ରୁର ଗ୍ରହ, ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଏବଂ ନିଆଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଜାଗା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ପରିବାର ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ। ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିକିରି ରହିବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟା ବୁଝିପାରିଲେ କି 12 ତାରିଖ ପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶି ପଳେଇଲା, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା। 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ସିଂହ ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହେଲା ମିତ୍ର ରାଶି ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏଠି ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ହେଲା। ଶନିଙ୍କର ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର 1 2 ତାରିଖ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ରହିଲାନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 4 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା। ଏଠି କଣ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢୁଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଫେକ୍ଜାମ ଦଉଥିବେ ହାୟାର ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଆଜି ଦିନଟା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ ଯିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିବେ, ସମସ୍ୟାରେ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମକୁ ନେଇ ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ରହିଲେ କୋଉଠି ଧନୁ ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ହେଲା। 23 24 ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଗଲେ ଧନୁ ରାଶିରେ, ଏଠି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର 23 ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଘର ରହିଲେ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଘର ରହିଲେ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହିଲେ ମାସର ଶେଷ 23 24 ତାରିଖ 23 24 ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ନା ଆପଣ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଳେଇଗଲେ ରବି ବୁଧ ପଳେଇଗଲେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ। ରବି ଆଉ ବୁଧ ଦିନ ବାପ ପୁଅ ରବି ଆଉ ଶନି ଦିନ ବାପ ପୁଅ। ରବି ପଳେଇଗଲେ କୋଉଠି ଆପଣ ଏକାଦଶ ଭାବ। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ କଥା ଆପଣ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ବାପାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦବ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ରହିବ ହେଲା। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ରହିବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଇଟା ଆମେ ବୃଷ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଘର ହେଲା।
ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ୍ୟର ମୁଁ ମେଷ ରାଶି ହିସାବରେ ବିଚାର କରିଥିଲି। ବୃଷ ରାଶି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି ହେଲା ନବମ ଭାବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନବମ ଭାବ, ଏଠି ଆପଣ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଏ ସରି ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଶେଷାର୍ଧଟା ଯୋଉଟା କହିଲି, ଶେଷାର୍ଧ କଲେ ଆପଣ 23 ଆପଣଙ୍କର 27-28 ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ହେଲା। ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଦିନରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା। 7-8-9 କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ବାପା ସେ କଥା ରଖିବେନି, ବାପା ଯୋଉ କଥା କହିବେ ଆପଣ ସେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେନି। ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଟିକେ ଦେଖାଦବ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କୋଉ ସମୟ ନା ମାସର ଶେଷାର୍ଧଟା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ସରି ରବି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। କୋଉଠି ମକର ରାଶି 25-26 ଏ 2 ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ। କିନ୍ତୁ ରବି ରହିଲେ, ରବି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହିଲେ ଆପଣ ଏଠି କଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ଆପଣ ଟିକେ ଫିର ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଶେଷାର୍ଧଟା 28-27-25-26 ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ଦେଖା ଦବ। ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଖାଲି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦବ, ନହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବେଶୀ ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା କିଭଳି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆଲୋଚନା କରିବା।